ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ریڈی گوٹ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول خلیفہ علی محمد جت اور شادی ہال خستہ حالی کا شکار، تعلیم و صحت دونوں خطرے میں۔ کراچی سٹی رپورٹر کامریڈ نواز علی حمایتی۔ ریڈی گوٹ UC 10 میں واقع گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول خلیفہ علی محمد جت کی ابتر صورتحال ایک بار پھر منظر عام پہ آ گئی ہے۔ UC 10 کے کونسلر اور اسکول مینجمنٹ کمیٹی SMC کے صدر محترم صالح محمد جت کی درخواست پہ روزنامہ حمایتی نیوز اور ڈی نیوز کی ٹیموں نے علاقے کا دورہ کیا، جہاں تعلیم دشمن غفلت کی واضح مثالیں دیکھنے کو ملی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کونسلر صالح محمد جت نے بتایا کہ سرکاری اسکول کی اصل عمارت کی چھت کئی عرصہ قبل گر چکی ہے۔ یہ عمارت 8 نومبر 2007 کو تعمیر کی گئی تھی، مگر بروقت مرمت اور نہ دیکھ بھال ہونے کی وجہ سے آج کھنڈر بن چکی ہے۔ بچوں کی تعلیم تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اسکول کو عارضی طور پر ایک نجی کوئلہ والے ٹھیکیدار کی عمارت میں منتقل کیا گیا، جہاں آج تک اسکول چل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ نجی کوئلہ ٹھیکیدار نے فلاحی جذبے کے تحت بچوں کو ہنر سکھانے کے لیے سلائی مشینیں فراہم کی ہیں، جبکہ کڑھائی، مہندی اور دیگر سرگرمیوں کے لیے کمرے بھی تعمیر کر کے دیے۔ تاہم محکمہ تعلیم کی جانب سے آج تک اسکول کو مکمل تعلیمی سامان، فرنیچر اور بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جا سکی ہیں۔ کونسلر صالح محمد جت کے مطابق کونسلر کی سرکاری عمارت اس وقت کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے، جہاں مچھروں کی بھرمار۔ اسکول کے ساتھ واقع تقریباً 250 گز پر مشتمل شادی ہال کی عمارت کی چھت بھی گر چکی ہے، جبکہ اس میں گندے نالے کا پانی جمع ہونے سے پورے علاقے میں شدید بدبو، بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ان خستہ حالات کے باعث علاقے کے مقیم شدید خوف میں مبتلا ہیں اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے گریز کر رہے ہیں۔ جہاں ماضی میں اسکول میں 300 سے زائد بچے زیر تعلیم تھے، آج بچوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ صالح محمد جت نے انکشاف کیا کہ مچھروں کی بھرمار کے باعث وہ خود بھی ملیریا کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ تعلیم اور وزیر تعلیم کو ابراہیم حیدری ٹاؤن سمیت مختلف مقامات پہ متعدد درخواستیں دی گئیں۔ متعلقہ افسران کو کئی بار دورے کی دعوت بھی دی گئی، مگر تاحال کوئی ذمہ دار موقع پہ نہیں پہنچا۔ انہوں نے روزنامہ حمایتی نیوز کے ذریعے عوام کو گواہ بنا کر یہ آواز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ضلع ملیر کی اعلیٰ قیادت تک پہنچانے کا اعلان کیا، تاکہ سرکاری اسکول کو بچایا جا سکے، بچوں کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔ ان کی دعوت پہ حمایتی نیوز اور ڈی نیوز کے ٹیموں نے موقع پہ پہنچ کے زمینی حقائق کا خود مشاہدہ کیا۔ علاقہ مکینوں اور اسکول انتظامیہ کے مطالبات: گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول خلیفہ علی محمد جت اور شادی ہال کی عمارت کی فوری مرمت یا سر نو تعمیر کی جائے۔ اسکول میں فرنیچر، صاف پینے کا پانی، بیت الخلاء، مکمل تعلیمی سامان فراہم کیا جائے۔ کھنڈر بنی عمارت، شادی ہال اور اطراف میں جمع گندے پانی اور مچھروں کے خاتمے کے لیے فوری اسپرے اور صفائی کا انتظام کیا جائے۔ اسکول کو نجی عمارت سے نکال کے محفوظ سرکاری عمارت میں منتقل کیا جائے۔ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران فوری طور پہ موقع پہ آ کے مسئلے کا مستقل حل نکالیں۔ اسکول مینجمنٹ کمیٹی SMC صدر اور کونسلر UC 10 ریڈی گوٹ صالح محمد جت، جنرل سیکرٹری دیر شہزاد HM ممبران علادین جت، احمد علی جت، امیر علی جت، صفدر جت، سلیم جت، نور محمد جت، صدیق جت، علی محمد ندیم شیخ، عبداللہ شاہ، خدیجہ جاموٹ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہو حمایتی نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں خلیفہ مولا میں، اور خلیفہ مولا کا یہ پرائمری اسکول ہے۔ جو یہ پرانی عمارتیں تھی، بلڈنگ تھی، وہ سب ٹوٹ چکی ہے، اور یہاں تک کہ یہاں پہ گٹر کا اور سیوریج کا پانی بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ مچھروں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، جس میں یہ کئی پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آواز اٹھا چکا ہوں، پر ادھر کسی کی بھی توجہ اس طرف اسکول کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار نے یہ ایک بلڈنگ دی تھی، وہ کمرے بنے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کی تعداد بھی کم ہے۔ یہ کیمرے مین آپ کو دکھا دے گا، یہ بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے صالح محمد کونسلر نے بڑی محنتوں سے، بڑی جدوجہد سے یہ بلڈنگ بنوائی، جس میں یہ کچھ پہلے اسٹاف بھی نہیں تھا۔ ابھی الحمدللہ کہ 6 ٹیچر بھی ہیں، لیکن بچوں کی کمی اس وجہ سے ہے کہ ان کمروں میں مچھروں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ یہ کئی دفعہ ہم لوگوں نے اس کی اور آواز اٹھائی کہ یہ پناہ گاہ ختم کی جائے، پر کسی نے توجہ آج تک نہیں دی ہے۔ تو آج یہ صالح محمد کونسلر کے کہنے پہ ہم دوبارہ ادھر آئے ہیں کہ حمایتی نیوز کی طرف سے ہم اس آواز کو اٹھائیں گے اور یہ پناہ گاہ مچھروں کی ختم کرائیں گے۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں آج صالح محمد بابا سے، کونسلر بھی ہیں یہاں کے،
ये खुद भी मलेरिया के शिकार हो चुके हैं इन मच्छरों के बदौलत, जिसकी इयादत के लिए मैं खुद भी इसके पास गया था। और आज इन्हीं से पूछते हैं, सालिम अहमद काउंसलर साहब थे, तो ये क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं यहाँ, जबकि काउंसलर से लेकर चेयरमैन और MP MNA सब पीपल्स पार्टी के हैं, और ये बतौर खुद भी पीपल्स पार्टी का है काउंसलर। क्या आपकी सुनाई आवाज़ उन तक? अच्छा, आज ये हमारी न्यूज़ के नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि वो यहाँ आके हमारे हालात उन्होंने पहले भी देखे थे, पहले भी ये न्यूज़ चलाई थी, लेकिन हम लोगों ने भी बड़ी कोशिश की, और कोशिश के बावजूद आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। स्कूल जो है उसमें उसकी हालत जो है, उसके आसपास जो पुराने स्कूल है वो खस्ता हालत में है, वो ऐसे ख़तरनाक हालत में है कि लोग अपने बच्चे स्कूल में भेजने से जो है कतराते हैं। बोले कि यहाँ मच्छरों की बेताब मच्छर यहाँ मौजूद है, इसीलिए हम जो है अपने बच्चे बीमार करने के लिए नहीं भेजेंगे स्कूल। ये पानी, ये गटर का पानी यहाँ मौजूद है, ये आप देखें, यहाँ भैंसें और गायें जो है घूम रही हैं, चल रही हैं, और लेकिन दीवारें इतनी खस्ता हालत है कि बच्चे उसे कूद के अंदर आ जाते हैं। वो जगह जगह से टूटी हुई है। हमने कई मरतबा चेयरमैन टाउन को इब्राहिम हैदरी बच्चे उसे कूद के अंदर आ जाते हैं। वो जगह जगह से टूटी हुई है। हमने कई मरतबा चेयरमैन टाउन को इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन को भी बुलाया है, और MP MNA इनको भी सब उनकी नॉलेज में भी ये बातें मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी पे अमल नहीं हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि उस पे अमल कराया जाए, और हमसे वायदे किए गए हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द हो जाएगा, लेकिन ये हुआ अभी तक नहीं है। और पानी, गटर का पानी स्कूल के दीवारों के साथ बिल्कुल मौजूद है, और वहाँ मच्छर बेताब तादाद में यहाँ पर होते हैं, जो बच्चे बीमार हो जाते हैं। हम खुद भी बीमार हुए हैं, हमें मलेरिया हो गई थी इसी स्कूल के मच्छर से, जिसका गवाह नवाज़ खुद भी है। हमारी इयादत के लिए ये अस्पताल भी आया था। तो कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे इदारे हैं, या MP MNA या टाउन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन हैं, इस पे दिलचस्पी लें और उसकी दीवारों को मज़ीद बुलंद करें, ताकि बच्चे या कोई। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं हूं कामरेड नवाज़ अली हमायती। आप देख रहे हो हमायती न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूं मैं खलीफा मोहल्ले में, जहां पे एक टूटा फूटा हाल है, जिसमें निकाह भी होते थे, और बच्चे सिलाई का काम भी सीखती थी बच्चियां। जो खंडक का मंजर पेश कर रहा है। तो यहाँ हमारे दोस्त खड़े हुए हैं, ये एक सोशल वर्कर हैं, ये भी हमारी तरह आवाज़ें उठाते रहते हैं यहाँ की। तो इनसे पूछते हैं कि ये हाल के लिए आपने कहीं एप्लीकेशन दी है, क्या वजह है जो टूट फूट का शिकार है, और ये खंडक का मंजर पे पेश कर रहा है, और सामने मच्छरों की पनाहगाह बनी हुई है। कैमरामैन दिखा देगा, एक तालाब का मंजर, ये गटरों का पानी है जो इधर ठहरा हुआ है हाल के आगे। ये इनसे पूछते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ हमारी न्यूज़ वालों का, जो हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस कवरेज को बरकरार रखती है। और बिलखुसूस मैं कामरेड नवाज़ भाई का मशकूर हूँ, जो हमेशा आकर इस तरह के मसलों मसाइल पे अपनी न्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। और अल्लाह करे ये हाईलाइट जो है ना हमारे हुक्मरानों के जहन तक या उनकी नज़रों तक पहुँचे, ताकि का हो, चाहे वो हुनर सीखने का हो। तो लिहाजा अगर हमें बच्चों को मुस्तक़बिल को इतना काबिल बनाए, कम से कम वो सरकारी नौकरी ना कर पाए कोई मसला नहीं, कम से कम अपने हुनर से, हाथ से अपना काम कर सके, ताकि अपने माँ बाप या आने वाले मुस्तक़बिल को वो रोज़ी कमा के दें। मैं मशकूर हूँ एक मरतबा फिर हमारी न्यूज़ वालों का, जिन लोगों ने आज ये कवरेज की है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे बिलखुसूस जो हमारे मेयर कराची है मुर्तज़ा वाब साहब और सलमान मुराद साहब भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, अगर देखेंगे हमें तो, और वो भी आके विज़िट करें। और
टाउन के चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं ताकि बहुत बहुत मेहरबानी। ये यहाँ के सोशल वर्कर जब तक खलीफा मोल्ला के बात कर रहे थे, यहाँ पे सलमा मुराद भी आए चुके थे, डिप्टी मेयर, इन्होंने भी वायदे किए, तकरीबन उसको 1.5 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक अमली काम यहाँ कोई नहीं हुआ है। न ये गंदगी साफ़ हुई है, न स्कूलों के ऊपर कोई छतें वतें डली है, न ही ये शादी हाल कंप्लीट हुआ है। शादी हाल की ये बिल्डिंग टूटी हुई आपके सामने है, जो इस वक्त साले मोहम्मद कौंसलर ने भी बताई, यहाँ के नुमाइंदे हैं, पीस पार्टी के कौंसलर हैं, उन्होंने भी बताई। हम इजाज़त लेते हैं हमायती न्यूज़ के साथ, कामरेड नवाज हमायती को इजाज़त दीजिए। तो जो गरीब जो अपने डेकोरेशन का सिस्टम जो और नहीं कर पा रहे थे, और वो आके इसी हाल में शादी करवा के और सिस्टम बच्चों की शादी करवा लेते थे। मगर बदनसीबी से गुज़श्ता 10 से 15 साल अगर मैं आगे आ जाऊं तो मेरे पीछे आप अभी भी देख सकते हो कि ये शादी हाल की हालात हैं, और हमारे ट्रेनिंग सेंटर का भी ये हालात है। और आजकल डिजिटल दौर में अगर बच्चा स्किल ट्रेनिंग हासिल ना करे तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए रोज़गार करना भी बड़ा मसला है। तालीम तो वैसे नहीं है हमारी रेडी गोठ में, और इस तरह की अगर हम स्किल ट्रेनिंग से भी महरूम रहेंगे तो बड़ा ये एक सवाल निशान है। मैं गुजारिश करूँगा, स्पेशल गुजारिश करूँगा टाउन हमारे इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब से, वो हमेशा अच्छा काम करते हैं, मगर एक दिन आके खलीफा जत मौले का ये विज़िट करें और इस काम का बराए मेहरबानी नज़रसानी करवाए। और इससे पहले हम लोग एलम मोल्ला हम अपने कौंसलर को जाके घर जाके पकड़ते हैं कि भाई हमारा शादी हाल क्यों नहीं बन रहा है। उनके पास आप जाओगे तो एप्लीकेशनों की लिस्ट लगी हुई है कि तरह तरह की हम लोगों ने भाई दिए कि आप अपने ये टाउन में दो ताकि ये हमें बन के, मगर बदनसीबी है या हम लोगों की बदनसीबी है या हमारे मुस्तकबिल की बदनसीबी है जो इस तरह का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारे मुस्तकबिल मुश्किल का शिकार है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे MPA महमूद साहब से और आगा रफ़ीउल्लाह सईद साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी गवर्नमेंट की सतह पर देखें, और हमारी इस मुश्किल घड़ी में सबसे मुश्किल घड़ी जो है वो तालीम है। अगर बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।